That was wonderful dance. Next, I call upon our Vice Principal, Mrs. T.V. Alfred, distribute the certificates to our Grade 4 students. 16, Grade 4, Ashmina J. General Proficiency, Excellence in Hinduism, Environmental Studies, Mathematics, Channel Language, Channel Dictation, English Language, and English Dictation. Sarami Prasado, General Proficiency, Excellence in Christianity, Environmental Studies, Mathematics, Channel Language, Channel Dictation, English Dictation, and Merit in English Language. Akshaya Tafsilan, General Proficiency, Excellence in Hinduism, Mathematics, Channel Language, Channel Dictation,
Saranya Sangeet, General Proficiency, Excellence in Christianity, Mathematics, Merit in Environmental Studies, Tamil Language and English Language. Babitra Jesidaran, General Proficiency, Excellence in Hinduism, Environmental Studies, Mathematics, English Language. Makalini Sandhya Kumar, General Proficiency, Excellence in Christianity, Tamil Language, Tamil Dictation and Merit in Environmental Studies. Mansara Katkin Ravichandran, General Proficiency, Excellence in Christianity, Tamil Dictation, English Dictation and Merit in Tamil Language. Anantika Udekumar, General Proficiency, Excellence in Hinduism, Mathematics, English Language and Merit in English Dictation. Joyan Nidisha Anthony Udekumar, General Proficiency, Excellence in Christianity, Tamil Language, English Language and Merit in Environmental Studies. Kuganika Sri Mohan Rao, General Proficiency, Excellence in Tamil Language, Tamil Dictation and Merit in Mathematics, English Language. Janaraj Roshan, General Proficiency, Excellence in Mathematics, Environmental Studies, Merit in Tamil Dictation and Merit in English Language. Sarada Nimaran, General Proficiency, Excellence in Hinduism, Merit in Mathematics, Tamil Language and English Dictation. Nimalan Kirtigan, General Proficiency, Excellence in English Dictation, Merit in Environmental Studies, Tamil Language and English Language. Nidishika Sudhakaran, General Proficiency, Excellence in English Language, Merit in Hinduism, Mathematics and Tamil Language. Akshaya Alex Nixon, General Proficiency, Excellence in Christianity, Tamil Language and Tamil Dictation. Emil Sudhakaran Avinash, General Proficiency, Excellence in Christianity, English Dictation and Merit in Tamil Dictation. Vidushi Nandakumar, General Proficiency, Excellence in Hinduism, English Dictation and Merit in Tamil Language. Arutha Jayasilan, General Proficiency, Excellence in Mathematics, English Language and Merit in Tamil Language. Madhurati Kandigaraja, General Proficiency, Excellence in Hinduism, Tamil Dictation and Merit in English Dictation. Abhinya Sabesan, General Proficiency, Excellence in English Dictation, Merit in Tamil Language and Tamil Language. Kishmika Subhash, General Proficiency, Excellence in Hinduism, Merit in Environmental Studies and Mathematics. Mahulini Gerard Canyon, General Proficiency, Excellence in Christianity, Merit in English Language and English Dictation. Kabisha Madhyanandan, General Proficiency, Excellence in Tamil Dictation, Merit
proficiency and merit in linguistics. Jeffrey Kesha, American Joe, general proficiency and merit in Christianity. Kumar Karen Mukesh, general proficiency and merit in Tamil literature. Oligarson Vivekanand, general proficiency and merit in English language. Raghuman Haru, general proficiency and merit in mathematics. Kandaruna Masian, general proficiency and merit in English language. Kausika Vasandakumar, general proficiency and merit in Christianity. Reshmika Sivahani, general proficiency and merit in Tamil literature. Sadutika Dayakaran, general proficiency and merit in English language. Abhinav
Thank you, madam. We have some more dancers to watch on the stage. Next item is snake dance.
So now students of grade 5 will present a singular song. Sister Mary Prashandi, the principal of St. John's Bosco School, the guest of honor, Mr. Bradley, and his wife, and the special guest, Mr. Srivisagan, Reverend Fathers, Reverend Sisters, ladies and gentlemen. First of all, I would like to congratulate the principal, the staff, parents, and the students who got through the scholarship exam.
St. John Bosco's Vidyalayam has a record for academic excellence. And I am happy that they still continue to have this academic excellence. The students did well because of the principal, staff, and the parents. I have seen some parents taking their children early morning at 4 o'clock for the tuition. And very hard work by the parents, the teachers, and the students. So I'd like to congratulate all those who have passed the scholarship exam. Those who didn't pass, I tell you not to worry. Because in my experience, I have seen late starters, those who don't pass the scholarship exam, but they top the OL exam, AL, and entered medical college. And now he is out as a surgeon. See, this doesn't judge your future. It is a step, that's all. So those who have not got through the exam, don't worry, you can come out. So I once again congratulate the scholarship children, the principal, staff, and the parents for this. And தமிழில் பேசுவோம் என்று எல்லோருக்கும் வணக்கம். ஸ்காலர்ஷிப் பாஸ் பண்ண பிள்ளைகளுக்கு, அதிபருக்கு, ஆசிரியர்களுக்கு, பெற்றோருக்கு எனது வாழ்த்துக்கள், பாராட்டுக்கள். கடுமையான உழைப்பினூடாகத்தான் இதை செய்திருக்கின்றீர்கள். சென்ட் ஜான் பாஸ்கோ வித்யாலயம் பேர் போனது அகாடமிக் எக்ஸலன்ஸ், படிப்புகள். அதை இன்னும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதிபர், ஆசிரியர்கள், அவர்களுக்கு எனது பாராட்டு. ஸ்காலர்ஷிப் பாஸ் பண்ண பிள்ளைகள் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். பாஸ் பண்ணாதவர்கள் சோர்ந்து போவார்கள். ஏனென்றால் பல பேர் எனக்கு அனுபவம் இருக்கு, பள்ளிக்கூடங்களை இருந்தபடியா ஸ்காலர்ஷிப் பாஸ் பண்ணல, ஆனால் ஓஎல்ல வந்து நல்லா செய்து, ஏஎல்ல நல்லா செய்து மெடிக்கல் காலேஜ் இந்த வந்து இப்போ அவர் வந்து சர்ஜனாக இருப்பார். அவன் ஒரு நாளும் டியூஷனுக்கு போய், அதான் எனக்கு பயன். அவர் ஸ்காலர்ஷிப் பாஸ் பண்ணாமல் எனது பள்ளிக்கூடத்தில் வந்து படிக்க துவங்கின பொழுது அவர் டியூஷனுக்கு போய் படித்து ஓஎல்ல வந்து எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுமே ஏஎல் சோதனை வரைக்கும் எனக்கு கொஞ்சம் பயம் வந்துட்டது. எல்லாரும் டியூஷனுக்கு போவாங்க, இவன் ஏன் போகலைன்னு கூப்பிடணும், ஆஃபீஸில் வந்து கூப்பிட்டுட்டேன். இவருக்கு அந்த ரிவிஷன் கிளாஸ் இருக்கிறது போகிறடா, சரி அங்கே போகணும். அந்த பொருள் வந்து என்கிட்ட தான் படிக்கணும். அப்புறம் எனக்கு சரியான பயம், கட்சியை தான் இந்த பிள்ளை பாஸ் பண்ண ஆகணும். ஏஎல் டாப் மெடிக்கல் காலேஜுக்கு போகணும். அப்போ அந்த ஓஎல் பாஸ் பண்ணி ஒரு டியூஷனுக்கும் போக, இது அதிசயம். நான் இந்த வாழ்க்கையில முதல் முறையாக கண்டது இதுதான். இந்த மாதிரியாக அந்த பிள்ளை படித்து தானாகவே செய்து வந்தார். ஆகவே இந்த பாஸ் பண்ண ஆட்களுக்கு நான் கூட மெசேஜ், ஏனென்றால் நீங்கள் மனம் சொல்லுவோம்டா. தாமஸ் எடிசன் இந்த எலக்ட்ரிக் பல்பை கண்டுபிடிச்சவரை பள்ளிக்கூடத்தில் தாயை கூப்பிட்டு இவரில் வேலை கூட்டிகள் போகும் போல அவர் வீட்டில் போயிருந்து கடைசியாக எலக்ட்ரிக் பல்பை கண்டுபிடிச்சு அவர் இறந்த பொழுது அமெரிக்கா முழுக்க 2 நிமிஷம் எலக்ட்ரிசிட்டி நிப்பாட்டணும், லைட் அவனுக்கான. அப்போ எங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் படிப்பு சரி வராதுன்னு சொல்லி வீட்டவர் வாங்கி, நீங்கள் எல்லாரும் இப்போ ஐஃபோன், ஐபேட் இதெல்லாம் வச்சுருக்கீங்க. இதுக்கெல்லாம் காரணம் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் சொல்லியவர். அவன் தான் இதெல்லாம் செய்வது. அவன் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிட்டு படிப்பு சரி எல்லாம் விட்டுட்டு போயிட்டான். விட்டுட்டு போய் தானாக இருந்து ஒரு கராஜில் இன்னொருவரோட இருந்துதான்
இப்படி செய்யணும். சாப்பிட்றதுக்கு நான் ஞாயிற்றுக்கிழமையில ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மிஷனில் சாப்பாடு கொடுப்பாங்களாம். தான் நடந்து போய் அங்கதான் சாப்பிட்றது ஒரு நாள் நல்ல சாப்பாடு. பிறகு இந்த கோகோலா போத்தர்கள் எல்லாம் விட்டு தான் நாங்களை செய்து பிறகு நாங்கள் அறிகிறோம். ஆப்பிள் கம்பெனி செய்து ஐஃபோன், ஐபேட் இதெல்லாம் அவன் தன் வாழ்க்கையில் சொல்லிக்கிட்டு போவான். பள்ளிக்கூடத்தில் போய் பார்த்தா நீங்கள் நினைக்க படிப்பு சரியில்லை, உதவி சொல்லி சொல்லி நான் அதை இப்படியாக பல பெரியவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். இதில் காணபடியால் நீங்கள் மனன் தோன்று போகக்கூடாது, தொடர்ந்து படிக்கின்றது ஸ்டார்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஒன்னியமா செட் கோவந்த பிறகு சில பேர் எழுதி போவாங்கல்லோ, ஒரே முன்னு வாங்க லேட் ஸ்டார்டர்ஸ் என்று சொல்றது ஹிந்தி படிக்கிட்டு முந்திடுவாங்க. அதுவும் இருக்கு வாழ்க்கை. இதெல்லாம் நீங்கள் அதிகமாக படிக்க வேண்டும். புத்தக அறிவுகளிலும் பார்க்க வாழ கற்றுக்கொள்ளுதல் மிக மிக முக்கியம். நாங்கள் இப்போ டிவியை பார்க்குறது சின்னத்தில் சில மாத யோசிச்சு பாருங்க. டிவியில் படங்கள் எல்லாம் இந்த மாதிரி வயலன்ஸ் எல்லாம் பயம் செய்யும், வாழ்வெட்டு அல்லது அடிக்கிறது, வைக்கிறது, நெருப்பிடா அதெல்லாம் சொல்லுங்க பயம் இதெல்லாம் நடக்கும். இதை பார்த்துட்டு ஒடிகளை நாங்கள் இங்கிருந்து கட்டுப்படுத்துறது சரி. எதுக்கு இருந்தாலும் அடி அடி நெருப்பிடா இதெல்லாம் இது நாங்கள் படிக்கிற காலத்துல எல்லாம் அதாவது சற்று முன்னுக்கு போரும் போதெல்லாம் பணங்களில் மாறதெல்லாம் விழுமியங்கள், குடும்ப வாழ்வு, காணாத பரித்தியாகம் செய்கிறது இன்னொரு ஆளுக்காக குடும்பத்தில் அதுகளெல்லாம் பார்க்கணும். அதெல்லாம் இப்போ இல்லை. அடி அடி போடுறது சின்ன திரையில் இன்னொரு குழப்படியான எண்ணங்கள் எல்லாம் வருது. என்ன பயத்தையும் வாழலாம், ரெண்டு பஞ்சாலையும் வச்சிருக்கலாம், இதுகள் எல்லாம் வருது. இதுதான் இன்னைக்கு மாணவ சமுதாயத்துக்கு முன்னுக்கு வருது. ஏன்னு சொன்னால் ஒரு தவறுனா போதவசு இதெல்லாம் நடந்த போது நீங்கள் கேட்க வேண்டிய கேள்வி பெற்றோர்கள் யாழ்ப்பாணம் எங்க போகும் எனக்கு என்ன தெரியாது, எங்க போகும் இதான் இருக்கிறோம். இங்கே வெளியே படிச்சாக்கள் தான் இருக்கிறோம். யாழ்ப்பாணத்தில் ஒன்றும் செய்யலாத இல்லை. சரி, இன்னொன்று போராளிகளாக இருந்து விட்டு வந்து இப்பொழுது அவர்களை மீள் செய்து நாம் உணர்ந்து விட்டால் எங்களை சனம் ஏற்றுக்கொள்வது. உங்களை வெளிதான் ஒன்று கேட்கல என்று சொன்னாங்க. எங்கிற வழிகள் இப்ப அவர்கள் வந்து ரீஹபிலிட்டேட் பண்ணுறதுக்கு பார்க்க போனால் சமுதாயம், தமிழ் சமுதாயம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. ஆகவே தற்கொலை எங்களுடைய சமுதாயம் பேர் போனது எல்லாத்துலையும் இப்போ இதுல தான் கேட்போம். தற்கொலை எடுத்து பாருங்க, உங்களுக்கு பேப்பர் எடுத்து பார்த்தாலே இந்த நடக்கும். இதெல்லாம் பெரிய ஒரு கேள்வி. ஒரு தரம் அதை பற்றி காய்க்கல பேசாமல் அன்றைக்கு யாழ்ப்பாணத்து ஆமிக்குமாங்கிறத தாய்ச்சொல்லிட்டு சொன்னார். இந்த போராளிகளை தாங்கள் எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு தான் முழு பயிற்சி கொடுத்து கொண்டு வந்து மக்களை ஏற்றுக்கொள்வாங்க. இல்லை நான் கொண்டு போய் அங்கே வீடுகள் செய்வதற்கு கூட்டம் செய்யவோ அல்லது ட்ரெக்கிங் வேலைக்கோ கொண்டு போவோம். ஏனென்றால் மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வாங்க. இது என்னுடைய தமிழ் சமுதாயம் கேட்கிறாங்க. அடுத்தது வாசிக்கிற பழக்கம் பாடசாலைகளில் ஆகிறது. ரீடிங் மேக்கப் மேன் சொல்வார்கள். வாசிக்கிறது தான் எங்களை விட்டுவாங்க. அது சுண்டாய் அதெல்லாம் போயிட்டு அப்போ வேறு என்ன வரும்? டிவியில் பார்க்குறது, சினிமாவில் பார்க்குறது, பேப்பரில் வாசிக்கிறது, இதெல்லாம் எங்களுக்குள்ள எங்களை அறியாமலே எங்களுக்கு வருது. நாங்கள் விரும்பாக இருந்தாலும் அப்படியான வாழ்க்கைலாம் வந்துவிட்டது. இப்போ என்ன ஒரு நேரம் போய் சொல்றது கேட்டுப்பாங்க. அதை நான் மாறி சொல்லி போட்டேன். அதாவது சொன்னேன், நான் போய் சொல்லி போட்டேன் என்று நான் காணலாம். அது மாறி சொல்லி போட்டேன். உங்கள் பேரன் எவ்வளவு கட்டிக்கணும் அது ஷாப்பாக வந்துட்டு நாங்களே
பிள்ளைகளெல்லாம் இதை பார்த்து தான் நீ வரப்போகுது. நான் கலைக்கைகளை சொல்கிறேன், இது எந்த மாதிரி யாழ்ப்பாணம் வரப்போகிறது. முந்தியெல்லாம் சிங்களவர்கள் இந்த கூட்டாளி சொல்லுவாங்க, யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து மாணவர்கள் அதில் இங்கிலீஷ் கற்பார், நாங்கள் அதை பார்க்குவோம். அவரே சொல்ற இப்போ பிஷப் சேர்த்து கொள்வார். இந்த அளவுக்கு நாங்கள் போய்கொண்டிருக்கிறோம். அது சரி, எங்கள மொழி தமிழ் படிக்கிறது என்ன சொல்லுவாங்க, அதை பண்ண அதை விட்டு டிவிஷன் போகிறது, மேத்ஸ் சயின்ஸ் இதில் போடுவோம். தமிழ் படிக்க போயிருக்கோமா, தமிழ் வாத்தியாருக்கு வேலை, சமய வாத்தியாருக்கும் வேலை, சமயம் படிப்புக்கு டியூஷனுக்கு போக மாட்டான். அப்போ என்ன செய்வது, சமய ஆசிரியர் என்ன செய்வார், தமிழில் இந்த படிக்க டியூஷன் கொடுக்கணும். இதெல்லாம் நடக்குது. தமிழ் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பள்ளிக்கூடங்களில் தமிழ் படிக்கிறது. இதுதான் இன்றைய சமுதாயம். கடுமையாக நாங்கள் யோசிக்க வேண்டும். இந்த இங்கேயே போய் கொண்டிருக்கிறோம், ஒரு இடமும் கலைக்கவில்லை, கலைக்கும் இங்கெல்லாம் படிப்பவர்கள் சயின்ஸ் படித்தாலும் தமிழில் ஆர்வமாயிரு. ப்ரொஃபஸர் வேலுநம்பி இருக்கிறார், அவர் மேனேஜ்மெண்ட் இதில் செய்கிறவர், தமிழில் நானே பார்த்து தெரிவிக்கலாம். அப்படியாக ரெண்டுலையும் இல்லை இருக்கிறார். இப்போ சயின்ஸ் மேத்ஸ் இங்கே ஒன்றுமே கல்ச்சர் உங்களுடைய கலாச்சாரங்கள் பற்றி ஒன்றுமே படித்த மனுஷன் சொன்னால் இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையான்னு சொன்னால் யோசனை இல்லை. இங்கே பிள்ளைகள் வயலின் வாசித்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாசிக்கிறது நான் பதில் சந்தோஷப்படலாம். பாடசாலையில் நான் சொல்லி சரி எல்லாரும் ஃபுட்பால் விளையாடுறது, பாஸ்கெட் பால், பலதுங்க, பியானோ, வயலின் இதெல்லாம் வந்து மோல்ட் பண்ணுறாரு. எங்களை விட்டுவாங்க. ஃபுட்பால் டசன்மே மச். இது எங்களை நல்ல படிவாக பண்புள்ளவர்களாக கொண்டிருக்கிறது. இது வயலின் இதுகளெல்லாம் அதை விட்டு சொன்னாங்க. இதை விட்டுட்டு அடிக்கடி இதெல்லாம் எங்களது. ஆகவே நீங்கள் நீண்ட நேரமாக இருக்கிறீர்கள். நான் எனக்கு சொல்ல எங்களுடைய மொழியை நன்றாக படிக்க வேண்டும். இது அழிந்து போப்போம், எல்லாரும் குழப்பம் அங்கே போகும். பள்ளிக்கூடத்தில் நான் இருந்த பொழுது பார்த்தேன்னா மிஸ்டர் பிளாட்லி என்ன சொல்கிறேன், தமிழ் இதெல்லாம் பண்ணிட்டேன். அதுவும் இதுதான் நடக்கும். படிக்க விருப்பம் இல்லை, வாசிக்கிறது துண்டாய். ஆரோக்கிய உதயன் காலைக்கதை இதெல்லாம் சீரியஸாக இருந்து புத்தகம் பார்த்துக்கிற மாணவனை கல்விக்கலாம். நாங்கள் எல்லாம் அடிவண்டியிருக்கிற வகுப்பில் புத்தகம் பார்த்தேன். இப்போ இந்த பிள்ளை வகுப்பில் கதை புத்தகம் வச்சு வாசிச்சது சொல்லுவோம். டிவியில் டெலிஃபோனோட விளையாடுறது இது. நாங்கள் ஆங்கில கதை புத்தகம் வந்து மாஸ்டர் படிக்கிறது சரிவராக என்ன செய்யறது சீக்கிரம் வச்சு வாசி கொண்டு இருக்கும். அப்படி எங்களை ஆசிரியர்களை வாசிக்கப்படும். இப்போ அது பழக்கமே, வாசிக்கிறதே இல்லை. வாசிக்காவிட்டால் you cannot be a leader. If you don't read, you can't be a leader. The leader must read. லீடர் என்று சொல்லி தலைவன் வாசிக்கிறேன் சொன்னால் அவர்கள் மாணவர்களாக இருக்கிற நீங்கள் இப்போ இருந்து போயிருக்கையும் இதை மனிதர்களாக சொல்கிறார். எனக்கு படித்தவர், ஆங்கிலம் படித்தவருக்கு பிரெஞ்சு லட்டின் தெரியும், ஆங்கிலமும் தெரியும். எனக்கு லட்டினும் படித்தவர். எனக்கு பிரெஞ்சு படிக்கணும், பிரெஞ்சும் லட்டினும் தெரிஞ்சால் இங்கிலீஷ் சொல்லு அதுலேருந்து தான் தரும். வெட்டி காட்டுறார். ஃப்ரான்ஸ் ஃப்ரான்ஸ் கிராஸ் போர்ட் ஒரு இதிலிருந்து போகுது. அதான் அந்த பிரெஞ்சுக்கும் லட்டினையும் சொல்லி அதில் என்ன இங்கிலீஷ் வந்தேன் சொல்லி போட்டு நான் பதிச்சிருப்பேன். நீளமாக தான் தெரியும் பேசாமல் நான் அப்போ மாணவன். ஆனால் அந்த மனுஷன் சொல்றது சரி, பிறகு நான் பிரெஞ்சு படித்த பிறகுதான் பேசுவேன். ஆகவே அவர் சொல்லும் ரீட் அண்ட் ரீட். மனுஷன் வகுப்பில் சொல்ல நான் சிரிக்கிறேன். நான் சுவாமியாக வந்து போய் அவரை போய் அழைத்த பொழுது சொல்லி சொன்னேன், ரீட் அண்ட் ரீட். வகுப்பில் ஒன்று வந்து ரீடர்ஸ் டைஜஸ்டில்
தெரியாத சொல்லுகள், புது சொல்லுகள் அதெல்லாம் காட்டி போட்டு சொல்லுவார். மாஸ்டருக்கு தெரியாத படிக்க ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நான் தெரியும் சொல்லி எனக்கு ஒரு நக்கல் அடித்து படிக்கணும். இப்படியாக ஆசிரியர்களும் இன்ஸ்பயர் பண்ணுறதில்லை, பிள்ளைகளை தூண்டி வர்றதில்லை. முந்தின ஆசிரியமே எங்களை அவங்களோட பிஹேவியர் படிக்கிற விதங்களை பார்த்து நாங்களும் பெருமாள் சொல்லி விரும்புவோம். அதான் சொல்லுவாங்க, பெஸ்ட் டீச்சர் இஸ் ஒன் ஹூ இன்ஸ்பயர். போக்கில் வந்து எங்கே விட்டுனா எடுத்து வாசின்னு சொல்லி போட்டு இருக்கிற ஆசிரியர் இருக்கிறேன். அதுதான் சாதாரணமான ஆசை. அதுவும் பார்க்க கொஞ்சம் பெற்ற அவர் அதை வாசித்து விளக்கத்தை கொடுப்பார். மூன்றாவது நிலை அவர் அதை நடிச்சு காட்டுவார். அதிலும் பார்க்க மேலாக இன்ஸ்பயர் பண்ணுற ஆசிரியர். அதுதான் புறமான ஒரு ஆசிரியர். நான் படித்து வருவனும் பிறப்பூட வருவனும் இதற்கு அறிவு நான் சொல்லணும் என்று சொல்லி ஒரு ஆசிரியர் தந்தையிலாக இன்ஸ்பயர் பண்ணாதான் அந்த பிள்ளைகளை எதிர்காலம் நீங்கள் வாசிக்கிறோம். ஒரு மனுஷியாரம் எடுத்து வாசி பயம் பேருக்கு புத்தகங்கள் தான் மாட்டுக்கு சொல்லக்கூடிய காட்டுமே பரவாயில்ல சொல்றீங்க. உங்களை நான் எத்தனை பேருக்கு சொல்லி பார்த்து வெரி சேல் தான் புது புத்தகங்கள் இருக்குது. அதில் பற்றி காயம் போனால் இல்லை தெரியாது, என்ன நடக்கக்கூடாது என்றது தெரியாது. அப்படியான ஒரு நிலைக்கு நாங்கள் போவோம். ஆகவே நல்லாக சோதனையில் பாசுகள் பாசுனார்கள் பயப்படாயோ நல்லா அதெல்லாம் சிந்தி ஒரு போனவனும் முதலாவதாக வந்திருக்கிறான். வாழ்க்கையிலே படிப்பு சரியாதுன்னு சொல்லி கலைச்சவன் வந்திருக்கிறான். தானாக படிப்புகளை போய் பெருசாக வந்து ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் அவன் வாழ்க்கையை வாசிச்சிங்கன்னா வந்துட்டு கம்பெனியை வச்சு அந்த கம்பெனியை அவனை கலைச்சு பிறகு திருப்பி அவனை கூப்பிட்டு நடந்து சரி இப்படி எல்லாம். ஆகவே நீங்கள் செய்வான் என்று வேண்டி இந்த உங்களுடைய பரிசுரத்துக்குள்ளாக என்னை அழைத்தமைக்கு உங்களை நேரத்துக்கு நன்றி கூறி பெற்றோருக்கு எனது வாழ்த்துக்கள். பிள்ளைகளுக்கு உறவு கிடைத்தது. அதோடு சேர்த்து தமிழும் வாசிக்கிற பழக்கத்தையும் செய்ய முடியாத கேட்டு உங்களிடம் விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Thank you, my Lord, for your valuable message to us. Please stay on the stage to distribute the trophies to our students who brought glory and honor to our school. Students, school is giving a saving book to Miss Anandika Udaykumar and Miss Maitri, who ranked first and second in the district. Late Mr. Valibra Memorial Prize is awarded to Miss Anandika Udaykumar, who obtained 194 marks and won the first place in the Jaffna district. Late Mr. Veera Hadiyar Sidamaranada Memorial Prize is awarded to Maitri Anirudran, who obtained 193 marks and won the second place in the district. Late Mr. Kumaraswamy Thurairaja Memorial Prize is awarded to Miss Ashmila Jayasekharan for being the student of the year 2016 in grade 4. Late Varadaraja Sharma Memorial Prize is awarded to Miss Menusha Sivakumar for being student of the year in grade 3. Student of the year in grade 2, Master John Allen is awarded by Miss Tiruchirajan Sangeeta. Student of the year in grade 1, Miss Kavya Parthiban is awarded by Mr. Namendran. Late Miss
Joseph Mary Madhivadani Memorial Prize is awarded to Miss Ashila J. Singhan, grade 5, who won the first place in copywriting the provincial level English Day competition and won the second place in creative writing in national level Tamil Day competition. Late Mr. Raj Mohan Thibaraj Memorial Prize is awarded to Miss Sagashika Prabhakaran, grade 4, who won the second place in copywriting the provincial level English Day competition. Late Miss Kalivani Memorial Prize is awarded to Miss Jagasika Jones Mas, grade 3, who won the first place in recitation the provincial level English Day competition. Quiz competition provincial level Master Ramesh Kumar Kaushikan, awarded by Mr. and Mrs. Arulanandan. Quiz competition provincial level Master Srivarshan Kaviharan, awarded by Mr. and Mrs. Parthiban. Quiz competition provincial level Miss Jude Walton Anandika, awarded by late Reverend Father Selvaraja. Quiz competition provincial level Master Dhanaraj Roshan is awarded by Dr. N. Indranath. Quiz competition provincial level Master Niranjan Jadakian is awarded by Mrs. Radhe Bhaskaran Usimas Jaffna. The students who won the championship in Acton Enjoy Sports Competition zonal level are awarded now. Thank you, students. We deeply appreciate your achievements. Congratulations. Now I kindly call upon our principal, Reverend Sister Mary Roshanti, to present the memento to our chief guest of honor and special guest as a remembrance of our Prize Day 2017. The last performance by the Kushivan Punjab dance. Let's enjoy now.
Mrs. T.D. Alfred, the Vice Principal of the school, to express our sentiments of gratitude to the Board of Thanks. நன்றி நவீனம் நேரமில்லை. பிரதம விருந்தினராக வருகை தந்துள்ள பேரன்புக்கும் பெருமதிப்புக்கும் உரிய யாழாயர் நீலவேல் ஜஸ்டின் ஞானப்பிரகாசம் ஆண்டகை அவர்களே, சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்துள்ள வடமாகாண சபையின் அபிவிருத்தி பகுதியில் பணியாற்றும் சிறுகல்வி பணிப்பாளர் திருவாளர் ரட்லி அவர்களே, அவர்தம் பாரியார் அவர்களே, எமது பாடசாலை பழைய மாணவனும் பொறியியலாளருமான திரு ஸ்ரீ விசாகன் அவர்களே, பரிசளிப்பு விழாவுக்கு வருகை தந்துள்ள அருட்தந்தையர்களே, அருட்கன்னியர்களே, பழைய மாணவ சங்க தலைவர் அவர்களே, பாடசாலை அபிவிருத்தி சங்க செயலாளர் அவர்களே, அபிவிருத்தி சங்க உறுப்பினர்களே, பழைய மாணவ சங்க உறுப்பினர்களே, கல்வி திணைக்கள அதிகாரிகளே, அயல் பாடசாலை அதிகாரிகளே, அன்பான பெற்றோர்களே, பழைய மாணவர்களே, நலன் விரும்பிகளே, நமது பாடசாலை அதிபர் ஆசிரியர்களே, மாணவ செல்வங்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் உள்ளம் நிறைந்த அன்பு வணக்கத்தை கூறியிருக்கின்றேன். யாழ் கல்வி வலயத்தில் தன்னிகரில்லா பெருமையுடன் தலைநிமிர்ந்து கம்பீரமாக முன்னிலும் யாழ் புனித ஜான் பாஸ்கோவின் பரிசளிப்பு விழாவினை வெகு விமர்சையாக கொண்டாட ஆசீர்வதித்த இறைவனுக்கு முதற்கண் நன்றியினை நாடுகின்றோம். யாழ் மறை மாவட்டத்தின் முத்தாக சொத்தாக வித்தாக திகழும் ஆயர் அவர்கள் இவ்விழாவுக்கு அழைத்த போது எவ்வித மறுப்பும் தெரிவிக்காது தனது பொன்னான நேரத்தை எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டமைக்காகவும் தரமைந்து புலமை பரிசில் பரீட்சையில் சித்தி எய்தாத மாணவர்கள் அனைவரையும் பாராட்டி இன்றைய யாழ் நிலையை பற்றியும் எங்களுக்கு எடுத்து கூறிய யாழ் ஆயர் அவர்களுக்கு நம்முடைய பாடசாலையின் சார்பில் மனமார்ந்த நன்றியை கூறி நிற்கின்றோம். பிரதி கல்வி பணிப்பாளர் திருவாளர் ரெட்டி அவர்கள் நம்முடைய பாடசாலையின் வளர்ச்சியையும் பெருமையையும் கூறி சென்றுள்ளார். அவர்களுக்கும் நம்முடைய பாடசாலையின் சார்பில் நன்றியை கூறியிருக்கின்றோம். பழைய மாணவனும் பொறியியலாளருமான ஸ்ரீ விசாகன் அவர்கள் ஒரு கணம் பழைய அதிபர்களையும் ஆசிரியர்களையும் கண்முன் கொண்டு வந்துள்ளார். அவர்கள் இந்த விழாவுக்கு வருகை தந்தமைக்காக நம்முடைய பாடசாலையின் சார்பில் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அடுத்து நம்முடைய பார்வையல் சபை தலைவி அருட் சகோதரி ஜாய்ஸ் மாரி அவர்கள் இந்த வேளையிலும் இந்த விழாவிற்கும் அவர்கள் வருகை தந்து எங்களுக்கு உற்சாகமும் ஊட்டிக் கொண்டிருப்பதற்காக அவருக்கும் நம்முடைய பாடசாலையின் சார்பில் நன்றியினை நம்பிக்கொள்கிறோம். உள்ளத்திலே ஒளி உண்டாயின் வாக்கிலே ஒளி உண்டாகும். இதனால் சிறந்த இலக்கியங்கள் தோன்றும். அதில் ஒன்று நமது அறிவரின் அயரா உழைப்பினால் இன்று அகில இலங்கையில் தமிழ் மொழி மூல பாடசாலையின் முதலிடத்தை பெற்ற எமது பாடசாலைக்கு கல்விக்கும் சமூகத்திற்கும் பணிபுரியும் எமது அறிவருக்கு ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் சார்பில் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நமது பாடசாலையின் பௌதீக வளர்ச்சியினை அறிவரோடு துணையாக இருந்து பணிபுரியும் பாடசாலை அபிவிருத்தி சங்க செயலாளர் உறுப்பினர்கள் அவர்களுக்கும் நன்றி குறித்தார்கள். அத்துடன் பழைய மாணவர்கள் எங்களோடு தோளோடு தோள் நின்று இவ்விழா சிறப்புவர் பல வகைகளிலும் உதவி புரிந்த உறுப்பினர்களுக்கு நம்முடைய நன்றியை கூறியிருக்கின்றோம். இன்று உங்கள் கைகளில் தவழும் பரிசளிப்பு விழா நூலினை வடிவமைத்த அருட்செல்வி சுதர்சனா அவர்களுக்கும் பரிசளிப்பு விழா குழுவினருக்கும் அதனை அச்சிட்டு வெளியிட்டு உதவிய அன்றா நிறுவனத்தாருக்கும் நமது நன்றிகள். கலை நிகழ்ச்சியை பார்ப்போர் உள்ளத்தை கொள்ளை கொள்ளும் அளவிற்கு மேடையேற்றிய நடன ஆசிரியருக்கும் சங்கீத ஆசிரியருக்கும் எங்கள் பாராட்டுகள் நன்றிகள். விழா இனியை நிறைவேற உதவி புரிந்த கல்விசாரா ஊழியர்கள், நலன் விரும்பிகள், பெற்றோர்கள் அனைவருக்கும் நமது நன்றிகள். பரிசளிப்பு விழாவினை ஒழுங்காகவும் சிறப்பாகவும் நடைத்த இம்மண்டபத்தினை வழங்கிய ராஜா கிரீன் ஹவுஸ் உரிமையாளருக்கும் ஊழியர்களுக்கும் எமது பாடசாலையின் சார்பில் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். விழாவிற்கு மெருகூட்டிய ஒலி ஸ்தாபனத்தாருக்கும் ஓகன் இசைக்கல்வியை வாசித்த இசைக்கல்வியாளருக்கும் எமது நன்றிகள். இறுதியில் இவ்விழா சிறக்க வருகிறந்துள்ள நல்லுள்ளங்கள் அனைவருக்கும் நம்முடைய அயல் பாடசாலை ஆசிரியர்கள் அதிபர்கள் அனைவருக்கும் நம்மை விட்டு பிரிந்து இடமாற்றம் சென்ற அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் நன்றியை கூறி நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். All stand for the school anthem.
Yeah, be no young nigga with the most money. Take her home, ski